अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मसील लहु ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व रऊफ़ना व त्वबीब अमराद क़ुलूबिना व रूह अरवाहिना व क़ुर्रत आयुनिना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अल्लज़ी कान वजहुहु यतलअलअ कल-क़मरि लैलतल बद्र ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ टोलो वायरो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला अहलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। मुहतरम उलमाए किराम और दी मजलिस टूल हाज़िरीन सामिईन, अल्लाह जल्ल शानुहु तासु पदी महल्ला कली और पालाका और द माशुमानो दी ख़त्मुनो पर बरकत बांधे ढेर लुई फ़ज़ल और करम करे दे। अल्लाह जल्ल शानुहु मोदा मुबारकी और दा खुशहाली और दा सआदत और द दिन और द इस्लाम द कुरान दागी सरम अल्लाह दा मोहब्बत द दिन हम सेवा का सरज़मंगा उस्ताद टोलो द दिन मोहब्बत ढेर लोई शय दे। अल्लाह जल्ल शानुहु दी मंगा उस्ताद ख़पल दिन मोहब्बत राखी। जिंदगी द टोल न खिस्ता जिंदगी अगर दिन पर माहौल की जिंदगी दरूँ अल्लाह दे ज़मीन उस्ताद दिन पर माहौल की जिंदगी नसीब। दुनिया देर बेवफादा और दुनिया हर योशे ढेर बेवफाद है। दे सर वफा या दे सर मोहब्बत और या दे सर द ज़ड़ मीना दा इंसान नुकसान के गुर्दई
نبی علیہ السلام محبوب ټول وایي صلی الله علیه وسلم. بس صحابه کرامو ته د ټولو نه سیوا د زهد ترغیب ورکولو. زهد ویلی شي علما ناست دي، زهد دې ته ویلی شي چې بنده د دنیا محبت نه ځان وساتي او د الله د محبت دپاره کوشش شروع ترک دنیا ورته هم ویلی شي، دې ته زهد ویلی شي. او زهد لوی صفت دی. صحابه کرامو ته به نبی علیہ السلام د دنیا سره د عدم تعلق او د آخرت سره د کلک او مضبوط فکر او سوچ او تعلق تلقین هر وخت فرمایلو. نبی علیہ السلام محبوب په لاره باندې روانو، صحابي ولیدو هغه لګیا او خپل کور یې لیو. وی پلان کې ستا دپاره د دې کور دا جوړول د دې نه سیوا تا ته مرګ نږدې دی، د هغې خیال او فکر کوه. او الله جل شانه قرآن مجید کې د دنیا حقیقت بیان کړی دی. دنیا څومره بې وفا خراب چیز دی. محبت ښه نه دی. دنیا فی نفسه الله دې د دنیا د فقر و فاقو نه ټول مؤمنان مسلمانان وساتي. دنیا ښه ده، محبت ښه نه دی. دا مې دې پورې ووې چې په دې دور کې خپل سحر او ماښام هغه د الله له ورکوئ، د شپه کې وخت الله له ورکوئ. الله موږ د څه لپاره پیدا کړي وو هغه کوئ. الله موږ د عبادت دپاره پیدا کړیو. قرآن مجید الله تعالی نازل کړی دی په نبی علیہ السلام باندې د تلاوت، د علم، په هغې د عمل. الله دې موږ او تاسو ټول له توفیق راکړي. دا ماشومان ډېر سعادتمند دي، خوش قسمته دي چې الله ورته په ماشوموالي کې د قرآن د لوستلو، د یادولو او د هغې د باندې د نظر سره سره د پوهېدو توفیق ورکړی دی. الله دې نیک صالح لوی کړي. او دغه دعا کوئ چې الله زموږ نه رستو زموږ اولاد کې داسې قسمه اولاد موږ له راکړي چې هغه زموږ نه رستو، زموږ د مرګ نه وروستو موږ پسې تلاوت کوي او موږ پسې هغه بخي او د هغې هغه تلاوت موږ ته رارسي. الله دې د ټولو حاضرینو، د ټولو ملګرو، دوستانو، احبابو او متعلقینو داسې اولاد نصیب کړي. نیک اولاد لوی شی دی. نیک اولاد دا الله لوی نعمت دی. الله قرآن مجید کې د هغې بیان فرمایي چې مؤمنان هم زمانه دکه قسمه اولاد او ازواج غواړي. بیبیانې چې د الله نه غواړئ، اولاد د الله نه غواړئ، نیک فامه یې غواړئ، نیک او صالحه یې غواړئ. د دنیا ګټې او دا ډېرې رستو دي. د دنیا نه مخکې د هغې دپاره دا سوال کوي چې الله نیک صالحه یې کړي، چې هغې نیک صالحه وي. دنیا به راشي، دنیا څه معنا نه لري. دنیا سره سره دی الله زمونږ او ستاسو د آخرت ګټې نصیب کړي. نو نبی علیہ السلام به هر وخت په دکه باندې ترغیب ورکولو. لبید یو شاعر تیر شوی دی. نبی علیہ السلام محبوب د هغه ذکر وکړو او وی فرمایل چې هغه یو رښتونی شعر ویلی دی. بعض علما فرمایي چې دغه لبید چې و دی په جاهلیت کې 80 کاله تیر کړو. بیا ولا الله تعالی د ایمان او د اسلام دولت ورکړو. د الله نه وغوښته یا الله څومره وخت چې مې په جاهلیت کې دکه شان شاعري کړې ده چې د هغې نه څه ماته فایده را رسېدلې ده، نو اوس ماله دومره ژوند راکړي چې د اسلام خدمت هماغه عمره وکړم. الله وله 46 کاله عمر ورکړه. 80 کاله د اسلام په دور کې شاعري او د اسلام خدمت کړی. د یو شعر ویلی دی یا بل لبید د نبی علیہ السلام فرمایل اصدق کلمت قالها اللبید علی کل شیء ما خلا الله باطل وكل نعیم لا محالة زائل سوا جنة الفردوس ان نعیمها سيبقى وان الموت لا محالة نازل. او خبردار هر یو شی د الله نه ما سوا چې څومره څه دي باطلو، دا به ختمیږي، دا هر څه به ختم شي.
ایس به پاتې نشي. وکل نعیم لا محالة زائل، یو نعمت داسې نشته هغه ټول به ختمیږي، نعمتونه به هم ټول ختم شي، انسان ختم شي نعمت به ورسره ختم. نو یو صحابي په دې باندې بیا یو دوه بیته ووی، یو شعر یې ووی، هغه ووی سوا جنت الفردوس ان نعیمها سیبقى وان الموت لا محالة نازل. خو ګورې واورئ هغه ورپسې دا شعر وي علاوه د جنت ته نعمت نه، دا نعمت چې الله مؤمنانو ته ورکړي سیبقى دی به همیشه وي. الله همیشه دی، موږ به مو همیشه شو، جنت به هم همیشه وي. الله باقی دی، موږ له به باقی مهمان خانه راکړي، زموږ ذات له به الله باقی ورکړي، باقی داسې باقی ژوند به راله راکړي چې د هغې به انتها نه وي. څومره پورې به موږ ژوندي یو د دې اړو حد نشته، بلکل دا به وي او وي به. رونو یو خبره راته کوم، دا موږ چې د دنیا کې وخت تېرو دا زمونږ د ژوند هغه حصه نه ده چې کوم حقیقي ژوند دی. حقیقي ژوند به انشاءالله زمونږ جنت کې وای انشاءالله، هغه ډېر ښایسته ښکلی ژوند دی. الله اکبر. دې کې خو هر شی شته، څوک داسې نشي ویلی چې هر څوک په هر څه کې په هر حال کې به خوشحاله وي، داسې نشي کېدی، خامخا خفګان راځي. او د دې دنیا ژوند چې دی نو هغه د ختمېدو دی، خو د آخرت ژوند د ختمېدو نه دی. الله جل شانه خالق مالک دی، رازق ذات دی، موږ له به جنت راکړي. الله رب العزت چې جنت راکړي ام به الله باقي دی، ام به جنت باقي وي، ام به موږ انشاءالله باقي یو. او هغه بقا ده، هغه بقا ده چې د هغې انتها نشته، د هغې بقا انتها نشته. هلته به بیا موږ دکه خوندونه او مزې هغه ځای کې ګورو. موز به وکړو، الله رب العزت دلته موږ موز وکړو، هلته به د هغې مزې وینو. دلته به موږ ذکر وکړو، هلته به د هغې مزې وینو. دلته موږ تلاوت وکړو، هلته به د هغې هغه نتیجې وینو. هلته به موږ له بیا الله رب العزت د هغې هغه نتایج راکوي. الله رب العزت به فرمایي تاسو څه غواړئ زه به یې درله درکوم. زمیندارو به د نبي علیه السلام نه سوال کو، یا رسول الله هلته کې به غنم وي چې مونږ یې وکرو او بیا یې وریبو، ځکه زمونږ دې سره سودا وي، د زمیندارو خو دغه سودا وي. نبي اسلام وفرمایل او وي به خو تا به الله نه کړی. وی الله نه، نو چې زمینداره کوم نو کڼېږم به نه وې نه، تا له به الله جنت کې یو پټې حواله کړي، هغه به ستایي، ته به ورته وګورې، ته به وایې چې دا خو زما جایداد دی، بس تا زړه کې به راشي چې غنم پکې کرم، دا به ستا د خوشحالۍ دپاره الله وکړي، ورنه هلته ستا د غنمو د کرلو او د ریبلو ضرورت نشته. نبی اسلام فرمایل فی الحال به هلته کې فصل اونستی شي، بیا به زرغون شي، بیا به لوی شي، بیا به لو شي، بیا به تریشر شي، بیا به دانی شي، بیا به اوړه شي، بیا به ترې ښکلې ډوډۍ جوړه شي، ته به ډېر خوشحاله شي. زمیندار کاکا ډېر به خوشحاله شي. نو صحابي وي خیر رسول الله دا به هم وي، تاسې به هم وي. هلته به یا رسول الله انګور وي. نبی اسلام فرمایل او انګور به وي، خو د دنیا نه ته خواسي انګور وي، انګور خو به هغه انګور وي. څنګه انګور وي؟ څومره دانه وي؟ څومره دانه وي؟ نبی اسلام نه تپوس وکړو صحابي باندې چې نبی اسلام فرمایل وی پلار دی بیزا لاله کړې ده؟ وی اول لاله کړې ده یا رسول الله. وی مور دې ته ګوډه ایسته دی؟ وی او ایسته دی یا رسول الله. وی د هغه ګوډې نه چې کومه بوکه جوړه شي او کوم شی ترې نه جوړ شي، مشکیزه ترې جوړه شي، هغه دې لیدلې ده؟ وی او لیدلې مې ده. وی د یو انګور دانه به دومره وي. وی دومره یا رسول الله؟ دا خو به ډېره غټه وي، په دې خو به یو کور مړېږي. نبي اسلام فرمایل نه، یو کور به پرې نه مړېږي، پوره امانت خاندان به پرې مړېږي، ټول خبر به پرې مړېږي. شیخ صاحب رحمت الله علیه زما والد محترم، هغو طالبانو موږ ته به وی هر څوک به خپل خپل خبرې کوي چې موږ له دا موږ له دا. وی زما خو یو ارمان دی، زه خو به دا وایم چې الله تا قرآن مجید کې الف لام میم، الف لام را، کاف ها یا عین صاد قاف یاسین طه، دا ټول دی الله فرمایلی دی، او د دې معنا هیڅ چاته نه ده معلومه شوې دنیا کې.
دا حروف مقطعات متشابهات نه دي علما په پوهیږي په معنی یو الله پوهیږي دا ورله زمونږ مفسرین بیا دلته کې د خپل طالبانو د هغوی د تسلی دپاره ووایي وایي د دې نه به دا معنا راوباسو دا خو دا ګورې الله والا معنا نه ده دا انسان والا ده هغه معنی الله ځان سره پرېښودی دي نو زمونږ شیخ رحمت الله علیه فرمایل مونږ به درخواست وکړو یا الله مونږ ټول طالبان کا او ته مونږ ته د حروفو مقطعاتو د الف لام میم د الف لام را کاف ها یا عین صاد طه او د یاسین معنی په خپله وکړه چې مونږ د شاګردان شو مونږ خو دا ارمان دی په دې دنیا کې ځان داسې کوي چې جنت ته مو شوق پیدا شي جنت سره مو مینه پیدا شي دا په څه کېږي دا په ذکر کېږي ذکر سره حلاوت راځي مینه راځي بنده په زړه کې یو محبت پیدا شي ذکر کوي قرآن مجید تلاوت ذکر دے نبی علیہ السلام فرمائی افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ دے دا کوي سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا وای د مانځنه رسو موږ پابندۍ سره کوي پابندۍ سره موږ کوي څوک دی چې هغه اراده ساتي چې انشاءالله نوجوانانو ما ته غوږ شئ ځوانانو تاسو خصوصا چې د دې نه وروسته به مونږ د جماعت او د تکبیر اولا انشاءالله اهتمام کوو وایي انشاءالله ماشاءالله بس دا ډېر لوی الله ته مونږ وینې مونږ صرف لاس اوچت کړو مونږ وی یا الله مونږ ارادې کوو دې جومات ته د رادننه کېدو د قدم کې ښودو توفیق ته ورکړې مونږ له توفیق راکړې یاد ساتئ دا مو وایي چې دا زه کوم چې څه کوي هغه څوک کوي الله قسم دی الله ته چې مونږ الله وو دا را باندې هم الله وایي الله ته چې مونږ الله وو دا مونږ باندې الله وایي ولې په الله خلکو باندې نه وایي ودې وایي که نه دا هغه دې ووایي على الصباح چمردم بکارو باری روان على الصباح چمردم بکارو باری روان بلا کشان محبت بکوی یار روان چې صباح شي نو خلک خپل خپل کاروبار پسې روان شي او د بلاګانو د مصیبتونو د مشقتونو راښکونکي طالبان د خپل یار استاذ کوڅې له روان شي ټول خپلو خپلو کوڅو له دي تاسو وګورئ طالب ته دی به په ځای د بازار جومات او مدرسې ته روان شي ذاکر او سالک به په ځای د بازار باندې خانقاه ته روان شي د دعوت و تبلیغ ملګری هغه به روان شي خپل مرکز ته به روان شي دغه ټول زمونږ ځایونه دي الله دې په ذکر فکر او په دعوت او تبلیغ او په حسن تربیت باندې او په احسان او په سلوک باندې آباد ساتي وس الله تعالی مونږ له دې راکړي د ذکر فکر یو مورید خپل پیر ته ووایي حضرت دوره ځله مې الله یاد کړو هغه ورته وی نه دا مه وایه وایي چې الله را باندې دا ذکر وکړو ټیک ته جی الله را باندې وکړو خو تاسو ولې زما دا خبره داسې کټ کړه چې دا تا نه دی کړی هغه بزرګ ورته ووی تا یو ځل الله ویلی دي هغه وی نه چې دوره زره ځله مې ویلی دي هغه ورته وی زه درته قسم خورم تا یو ځل ویلی دي تا اراده وکړه تا وی الله تا دا یو ځل وی الله وی نه اوس به ما ته بیا وایي چې الله 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 دا بیا را باندې الله وایي نو پوه شئ چې ذکر کوئ پوه شئ چې دا اوس الله غواړي چې زه ډېرې ذکر وکړم دا الله غواړي تلاوت کوئ د تکبیر اولا او د جماعت خیال ساتئ بعضې وروڼه وایي موږ د ګناه نه منې کېږو بار رانه یو ګناه کېږي موږ شروع کوي الله رب العزت فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر یقینا الله فرمایي یقینا دا موږ چې د دې به دې بچ کوي د فحش او ناکاره کارونو نه د دروغو نه د بدکارو نه د بد نظرو نه د هر غلط کار نه به دې الله رب العزت په موږ باندې بچ کوي حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا خبر کوم بیا بس کوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دورو یو زنانه روانه او په لاره باندې یو ځوان هغه ولیده او هغه وخت سره دست درازي وکړه حمله یې پې کوله په غلط نیت زنانه ډېره هوښیاره وه واده و او دا ځوان چې ونه دی نو واده دی واده کړی نو
هغې زنانه ورته د پټ مخ نه آواز ورکړو وی چې خانه که ما غواړې نو شرط درته ږدم وی څه وی پوره کې مې وی او چې څه غواړې هغه به کوم ورته یې وي نور هېڅ نه غواړم نه درنه پیسې غواړم نه درنه مال غواړم نه درنه دولت غواړم ورشه او د حضرت عمر رستو څلوېښت ورځې د تکبیر اوله سره لمونځ وکړه بیا چې ته څه وایې هغه شان به درکړو ځوان وی دا خو ډېره اسانه خبره ده خلک پکې بلا بلا مشقتونه کوي مونځ خو خیر ده د مسلمان یم کوم به که نه هغې څه پسې به یې کوم او لږ وروسته وي نه کوم به په هغه پسې به یې تکبیر اوله سره کوم بس لومبي صف کې به دی ناست او عمر صاحب پسې به جوخ ولاړو او مونځ به یې د تکبیر اوله سره کولو مونځ به یې وکړو خو بیا به راغې د هغه زنانه او د هغې کور په طرف باندې به تېر شه زنانه به ورته چېرته نه کتل چې دی راځي او که نه راځي له 70 ورځې لړ راغی 12-14 ورځې پس چې دی نو دا ځوان بیا خطا شو بیا به ډېر نه راته کله یو ورځ راغلی بله ورځ نه راغلی 15 ورځې پوره شوې نه وې 40 ورځې پوره شو په 25مه ورځ باندې دې زنانه تپوس وکړه ډېرې ورځې وشوې هغه ځوان رانغی سوال جواب یې وله ولېږه وی ځوانه تا د هغې خبرې څه چل وکړو تا چې ما ته یو مطالبه کړې وه ما درته یو شرط ایښی هغې ځوان ورته وی زه خپل کار کوه د عمر رستو راته الله تعالی خپله مینه او عشق نصیب که اوس زه تاسو کوم بلا خو دې 40 ورځې نه دي برابر کړي وی الله تعالی ماله د ولایت هغه مقام راکړه چې خپله تجلي راته وښوله خپل محبت یې راته وښو د خپل ذکر حلاوت یې راته وښو د عمر رستو الله تعالی ما ته موږ کې دومره خوند راکړه چې که په دنیا باندې مې نظر لګي نو بلکل مې نظر نه لګي هر څه نه الله تعالی مونږ دومره لوی شی دی جماعت سره تکبیرونه سره دومره لوی شی دی بیا د اولیاء الله بیا د عمر صاحب کوم مقام خو چې په زړه باندې صفایي الله دې رب العزت دې زمونږ صحیح صفا زړونه نصیب کړي دا زړونه دي نو دا ګنده شوي دي زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه ته یو مرید وی صاحب زړه مې تور دی نو شیخ صاحب ورته وفرمایل خانه په تورېدو یې ډېر وخت لګېدلی دی په سپینېدو به هم دومره وخت لګي کم از کم هغه هغومره وخت خو به پرې لګي څومره کې چې تور شوی دی دې به محنت کوو څوک څوک دې ته تیار چې انشاءالله د زړه په صفایه به محنت کوو ماشاءالله 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 الله مو خوشحاله ساته الله دې خیر درکړي تاسو له دا قرآن مجید ختمونه مو الله مبارک وګرځو مولانا صاحب او د هغو ملګرو له دې الله ډېر لوی جزای خیر ورکړي څومره ښایسته ښکلی ماحول یې درته جوړ کړی دی څوک دې جوړ کړي که نه د دین نه علاوه داسې ماحول دی په بل څه کې څوک جوړ کړي دا د قرآن برکت دی دا د قرآن معجزه ده الله دې زموږ دغه برکات نصیب کړي دغه معجزه د دې هغه برکات انوارات دې الله زما او ستاسو د ټولو نصیب کړي په دغه خبرو اکتفا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمة